नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ डिसेम्बर 2 तारिख मंगलवार आसला प्रथम खबर विरोधी को मोदी को सीधा निशाना सोमवार संसदर मौसुमी अधिवेशन आरंभ होईछि आउ ए अधिवेशन पूर्व प्रधानमंत्री मोदी गणमाध्यम सहित 10 मिनिट पर कथा होइतिले मोदी कहिथिले ए अधिवेशन एक विकसित भारतर संधानक आउरी शक्तिशाली करिवार एक सुजोग अटे विरोधी दल को पराजयर निराशा को दूर करी दृढ़ प्रसंग उठाइबाकू पड़िबो ए अधिवेशन पराजयर हताश किंबा विजयर अहंकार क्षेत्र हेबा उचित नुहे नुआ पीढ़ी अभिज्ञतार लाभ पाइबा उचित बोली मोदी कहछंती। परवर्ती खबर बारवाटी टी20 ପାଇଁ सरिला ऑनलाइन टिकेट ऑनलाइन रे 2000 टिकेट बिक्री बारवाटी टी20 ପାଇଁ सरिगला ऑनलाइन टिकेट बिक्री अपराह्न 2टारू बुकिंग आरंभ होइतिला डिस्ट्रीब्यूट बाय जोमाटो आप जरिए ऑनलाइन रे टिकेट बिक्री होइतिला ऑनलाइन रे 2000 टिकेट बिक्री होइछि जड़े व्यक्ति सर्वाधिक 2टी टिकेट किनि पारिछंती बारवाटी मैच ପାଇଁ टिकेट दर अपरिवर्तित रहिछि किंतु कमी जाइछि सीट संख्या गत फेब्रुआरी मैच रे 44500 सीटिंग कैपेसिटी थिला एथर 42000 करा जाइछि एया सह 560 कॉम्प्लीमेंटरी टिकेट ह्रास करा जिवो गैलरी नंबर 1 3 ପାଇଁ टिकेट दर 1100 टंका गैलरी नंबर 2 और 4 ପାଇଁ टिकेट दर 900 टंका रहिछि गैलरी नंबर 5 ପାଇଁ 1200 टंका गैलरी नंबर 7 ପାଇଁ 700 टंका स्पेशल एनक्लोजर 6000 एसी बॉक्स 8000 टंका न्यू पाविलियन 10000 कॉर्पोरेट बॉक्स 20000 टंका रही डिसेम्बर 5 रु ऑफलाइन रे टिकेट बिक्री हेबो ऑफलाइन रे 10000 टिकेट बिक्री हेबो डिसेम्बर 9 रे कटक बारवाटी रे भारत दक्षिण अफ्रिका टी20 मैच खेला जिवो। परवर्ती खबर कमर्शियल सिलिंडर मूल्य 10 टंका ह्रास डिसेम्बर 1 रे भारत अनेक परिवर्तन आसिला डिसेम्बर 1 रे भारत रे अनेक परिवर्तन आसिला এই পরিবর্তন গুড়িক মধ্যরু গোটিয়ে হচ্ছে এলপিজি সিলিন্ডর মূল্য ঘরোই সিলিন্ডর মূল্যরে কৌশি হ্রাস হইনথিবা রিপোর্ট করা যাইছি এলপিজি ও কমর্শিয়াল সিলিন্ডর দରରେ পরিবর্তন 19 কেজি কমর্শিয়াল এলপিজি সিলিন্ডর 10 টঙ্কা কম করা যাইছি যাহা জনসাধারণକୁ আশ্বস্তি দেব ବୋଲି আশা করা যাଉଛି। পরবর্তী খবর বাংলাদেশ চিহ্ନଟ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କମିଟି ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ ଅଟକ ତଡ଼ି ପାର ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ କମିଟି ବିଧାନସଭାରେ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ बांग्लादेशी को चिन्हट करने समस्त एसपी को कड़ा निर्देश 18 जिला स्तरीय अटक केन्द्र और 2टी राज्यस्तरीय अटक केन्द्र खोली 1768 सन्निग्ध को जांच करा जायछि 51 अवैध घोषणा अच्छी वर्तमान 50 सन्निग्ध परिचय पत्र जांच प्रक्रिया जारी रही स्वतंत्र आप जरिया चिन्हट होउछि स्वतंत्र आप जरिया चिन्हट होउछि अनुप्रवेशकारी बांग्लादेशी वरिष्ठ गुइंदा अधिकारी संभाव्य अनुप्रवेश जिला को परिदर्शन करुछंती। परवर्ती खबर बारवाटी टी20 ପାଇଁ मुख्यमंत्री को मिलिला टिकेट बारवाटी टी20 मैच ପାଇଁ मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को भेटी टिकेट प्रदान करिसंती ओसीए सभापति पंकज लोचन महांती और संपादक संजय बेहेरा रविवार मुख्यमंत्री बासभवन भेटी टिकेट प्रदान करथिले। डिसेम्बर 9 तारिख रे कटक बारवाटी भारत दक्षिण अफ्रिका मध्य हाई वोल्टेज लड़ाई हेबाकू जाउछि हाई वोल्टेज लड़ाई हेबाकू जाउछि एथिपई पूरा प्रस्तुत होइछि बारवाटी स्टेडियम सफल आयोजन पई ओसीए ओडिशा पुलिस पक्षरु व्यापक व्यवस्था ग्रहण करा जाइछि। परवर्ती खबर शेख हसीना को फेराई देबा पई भारत को अनुरोध कला बांग्लादेश पूर्वतन प्रधानमंत्री शेख हसीना को विरोध रे हिंसात्मक मामला रे स्वतंत्र ट्रिब्यूनाल मृत्युदंड देइथिले पूर्वरु बांग्लादेश रो एक कोर्ट तांको पलातक घोषणा करथिले किंतु हसीना वर्तमान भारतर शरण रे अछंती हसीना को प्रत्यारोपण पई अनुरोध करिछि बांग्लादेश कहिछि जे भारत बहिष्कृत प्रधानमंत्री शेख हसीना को प्रत्यारोपण करिबो बोली आशा करुछि किंतु एई प्रसंग को नुआदिल्ली सहित द्विपाक्षिक संपर्क रे बाधा सृष्टि करबाकू देब नाही। ढाकार मध्यवर्तीकालीन सरकार वैदेशिक व्यापार परामर्शदाता मोहम्मद तौहीद हासेन गणमाध्यम प्रतिनिधि मानक सह कथबार्ता समय विवृत्ति देइछंती। परवर्ती खबर नव कलबर हब सब जिलापाल कार्यालय भुवनेश्वर हेब 10 महला कठोर नुआ सर्किट हाउस सब जिलापाल कार्यालय गुड़िकर हेब नव कलेबर एने राज्य सरकार एक बड़ घोषणा करिसंती मॉडेल योजना अनुसार नुआ कलेक्टर कोठा निर्माण हेब कलेक्टरेट कोठारे उप जिलापाल कार्यालय जोड़ाजिब जिलागुड़ी को बड़ मध्यम क्षुद्र 3 वर्ग रे विभक्त करा जायछि बड़ जिले में 1,70,000 स्क्वायर फुट जमी जिलापाल कार्यालय मध्यम जिले में 1,40,000 स्क्वायर फुट जमी जिलापाल कार्यालय क्षुद्र जिले में 1,00,000 स्क्वायर फुट जमी निर्माण हम जिलापाल कार्यालय भुवनेश्वर निर्माण हम 10 महला कठोर नुआ सर्किट हाउस जो जिम लाइब्रेरी 1 BHK और 2 BHK रहिबो। परवर्ती खबर टेस्ट को फेरबेनी कोहली चर्चा रे पकाइले पूर्णछेद दक्षिण अफ्रिका विपक्ष रांची दिनिकिया रोमांचकर विजय हासिल करछि भारत विराट कोहली शतक एवं रोहित शर्मा अर्ध शतक बल टीम इंडिया विशाल स्कोर करथिला जहाकू शेष जाए लड़ी चेज करि पार नथिला भ्रमणकारी टीम विजय ठारू 17 रन दूर रही परास्त होइतिला दक्षिण अफ्रिका मुकाबला सबुठु चर्चा रे थिले विराट कोहली।
ମୁକାବିଲାରେ ସବୁଠୁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲେ ବିରାଟ କୋହଲି। ସେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ 11 ଚୌକା ଏବଂ 7ଟି ଛକା ବଳରେ 120 ବଲରେ କରିଥିଲେ 135 ରନ୍। ତାଙ୍କୁ ସାଥ ଦେଇଥିଲେ ରୋହିତ ଶର୍ମା। ଫଳରେ ଭାରତ 50 ଓଭରରେ 8 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 349 ରନ୍ କରିପାରିଥିଲା। ଜବାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା 332 ରନ୍ରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବିରାଟଙ୍କୁ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି। ମୁକାବିଲା ଶେଷ ପରେ ବିରାଟ ଅନେକ ଗୁଜବର ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପକାଇଛନ୍ତି। କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ସେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟକୁ ଫେରି ପାରନ୍ତି। ନିକଟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାଠାରୁ 0-2ରେ ପରାସ୍ତ ହେଲା ପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ହୋଇଥିଲା। ଯାହାକୁ ନେଇ କୋହଲି କହିଛନ୍ତି ସେ ଭାରତ ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଫର୍ମାଟରେ ଖେଳିବେ। ସେ ଯେବେ ମଧ୍ୟ ଖେଳନ୍ତି ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆବର୍ଷ ପାଇଁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ନୂଆ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଜୋରଦାର ଧରପଗଡ଼। ନୂଆବର୍ଷ ପାଇଁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ନୂଆ ଯୋଜନା ରାଜଧାନୀରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଜୋରଦାର ଧରପଗଡ଼। ନୂଆବର୍ଷ ପାଇଁ ସ୍କାନରରେ ରହିଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀ ବାର ଓ ପବ୍। ତେବେ ବଡ଼ଦିନ ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ଓ ନୂଆବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ରହିଛି ଅବକାରୀ ଟିମ୍। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ ସହ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବାର ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରହିବ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହିଳା ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ। ମହିଳା ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2025ର ଓଡ଼ିଶା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। 4 ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ 11 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣା। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହ ଆଗକୁ ଏହି ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ଜାରି ରହୁ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ କଲମ୍ବୋଠାରେ ଆୟୋଜିତ ପ୍ରଥମ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ମହିଳା ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ କ୍ରିକେଟ ଦଳ ଫାଇନାଲରେ ନେପାଳକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାଗଣା ଯୋଜନାରେ ଦେଶ ଗଢ଼ି ହେବନି। ମାଗଣା ଯୋଜନା ଏକ ରାଜନୈତିକ ବିଫଳତା କହିଲେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ପୂର୍ବତନ ଗଭର୍ଣ୍ଣର। ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାର ହେବା ଲାଗି ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ମାଗଣା ଯୋଜନା ଘୋଷଣାକୁ ନେଇ ହେଉଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ନେଇ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ପୂର୍ବତନ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଡି ସୁବାରାଓ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ମାଗଣା ଯୋଜନାକୁ ସେ ରାଜନୈତିକ ବିଫଳତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମାଗଣା ଯୋଜନା କଥା କହୁଥିବା ଦଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହ ବଞ୍ଚିବା କିମ୍ବା ନିୟମିତ ରୋଜଗାର ମାଧ୍ୟମ ଦେଇପାରୁନାହୁଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଏତିକି ଅଛି, ସେତିକି ନେଇ କାମ ଚଳାଅ। ମାଗଣା ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚନ ଜିତି ହେବ କିନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ କରିହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 37 ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। ଛତିଶଗଡ଼ର ଦନ୍ତେୱାଡା ଜିଲ୍ଲାର 37 ଜଣ ମାଓବାଦୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 27 ଜଣଙ୍କ ଉପରେ 65 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ରହିଥିଲା। ଏହି ମାଓବାଦୀମାନେ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଏବଂ ସିଆରପିଏଫ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ଏସ୍ପି ଗୌରବ ରାୟ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ମାଓବାଦୀମାନେ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଏବଂ ସିଆରପିଏଫ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ଏସ୍ପି ଗୌରବ ରାୟ କହିଛନ୍ତି। ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 12 ଜଣ ମହିଳା ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଅନେକ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ କେଡର ମାଓବାଦୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେରଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପିନାରାଇ ବିଜୟଙ୍କୁ ଇଡିର ନୋଟିସ୍। ପୁଣି ବିବାଦରେ କେରଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କେରଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପିନାରାଇ ବିଜୟଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛି ଇଡି। ପିନାରାଇଙ୍କ ସହ ପୂର୍ବତନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଥୋମସ୍ ଆଇଜାକ୍ ଏବଂ କେଆଇଏଫ୍ବି ସିଓ କେଏମ୍ ଆବ୍ରାହାମଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନୋଟିସ୍ ମିଳିଛି। କେରଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିବେଶ ପାଣ୍ଠି ବୋର୍ଡ କେଆଇଏଫ୍ବି ଦ୍ୱାରା ମସଲା ବଣ୍ଡ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ପରିଚାଳନା ଆଇନ ଏଫ୍ଏମ୍ଏ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଭିଯୋଗରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଇଡି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପିନାରାଇ ବିଜୟନଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତାମିଲନାଡୁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପରାମର୍ଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ। ତାମିଲନାଡୁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପରାମର୍ଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ। ତେବେ ତାମିଲନାଡୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆର୍ଏନ୍ ରବି ରାଜଭବନକୁ ଲୋକଭବନ ଏବଂ ରାଜନିବାସକୁ ଲୋକନିବାସ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏହି ପରାମର୍ଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏହାପରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଏହି ପରାମର୍ଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ। ତେବେ ତାମିଲନାଡୁ ରାଜ୍ୟପାଳ 2024 ରାଜ୍ୟପାଳ ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମତରେ ରାଜଭବନ ଏବଂ ରାଜନିବାସ ଉପନିବେଶବାଦର ସ୍ମରଣକାରୀ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଲୋକଭବନ ଓ ଲୋକନିବାସ ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜବରଦଖଲ ହଟାଇବ ବିଏମ୍ସି। ବିଏମ୍ସି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜବରଦଖଲ ହୋଇଛି 500 ଏକର ସରକାରୀ ଜମି। ବିଧାନସଭାରୁ ଆସିଲା ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ। ବାପୁଜୀ ନଗର, ଅଶୋକ ନଗର, ଗଙ୍ଗନଗର, ଶହୀଦ ନଗର, ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର, ଭୀମଖାଲ, ଝାରପଡା, ପଟିଆ ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଜବରଦଖଲ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ଜମିକୁ ଜବରଦଖଲ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟିଏ କମିଟି ଗଠନ କରି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜବରଦଖଲ ଜମି ଉଚ୍ଛେଦ କରିବେ ବୋଲି ବିଧାନସଭାରେ କହିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଚଳିତ ବର୍ଷ 70 ଏକର ସରକାରୀ ଜମି ଜବରଦଖଲ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବିଧାନସଭାରେ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କୁ ବଡ଼
ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ନବୀନ। ଭଦ୍ରକରେ 4 ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ଦୋହଲି ଯାଇଛି ବିଜେଡି ଗଡ଼। ଏହାପରେ ଭଦ୍ରକ ବିଜେଡି ନେତା ନବୀନ ନିବାସରେ ପହଞ୍ଚି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକରେ ବିଜେଡି ଦଳକୁ ସଂଗଠିତ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବୈଠକ ପରେ ଦଳୀୟ ନେତା କହିଛନ୍ତି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ସେମାନେ ଦଳ ଛାଡୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଦଳକୁ ମଜବୁତ କର, ଦୁର୍ବଳ କର ନାହିଁ। ମୋ ସହିତ କୌଣସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆଲୋଚନା କରିନାହାନ୍ତି। ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ବିଜେପିରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଛି। ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ 100% ଜିତିଥିଲୁ। ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି। କାହାକୁ ମୁଲଚାଲ କରି ଆଉ କାହାକୁ ଚାକିରି ସ୍ତରରେ ହଇରାଣ କରି ଚାପ ପକାଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାକିସ୍ତାନ ଏଫ୍ସି ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣ, 6 ସୈନିକ ମୃତ। ପାକିସ୍ତାନରେ ପୁଣି ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ। ପାକିସ୍ତାନର ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ପ୍ରଦେଶ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୌକୁଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଫ୍ରଣ୍ଟିୟର କର୍ପସ ଏଫ୍ସି ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ସୋମବାର ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଗୁଁ 6 ଜଣ ସୈନିକ ନିହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ଲିବରେସନ ଫ୍ରଣ୍ଟର ସାଦ ଅପରେସନାଲ ବାଟାଲିୟନ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପାକ୍ ସେନାକୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଡ୍ସ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶୀର୍ଷରେ ଗଞ୍ଜାମ। ଚିନ୍ତା ବଢାଉଛନ୍ତି 3 ଜିଲ୍ଲା। ରାଜ୍ୟରେ ଏଡ୍ସ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ସର୍ବାଗ୍ରେ ରହିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା। ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ ଏଡ୍ସ ଭଳି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ଦ୍ୱାରା କବଳିତ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି 2362 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ। ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି। 13 ଜଣ କିନ୍ନରଙ୍କ ଠାରେ HIV ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଯୁବପିଢି ଓ କିନ୍ନରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ରୋଗର ସ୍ଥିତି ଉଦ୍ବେଗଜନକ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସର୍ଭେରୁ ଜଣାପଡିଛି, ଯାହା ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାର 46ଟି IAS, 67ଟି IPS, 70ଟି IFS ପଦବୀ ଖାଲି। ବିଧାନସଭାରେ IAS, IPS ଏବଂ IFS ଖାଲି ପଦବୀ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ରଖିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ କାଳରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ କେଶରୀ ଦେବ ଓଡ଼ିଶାରେ IAS, IPS ଏବଂ IFS କ୍ୟାଡର ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା, ବର୍ତ୍ତମାନର ଖାଲି ପଦବୀ ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ ହେବାର ସମୟସୀମା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଏକ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଦଳିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରୀ ରାଜଭବନର ନାଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ପୁରୀରେ ଥିବା ରାଜଭବନ ଗୁଡ଼ିକୁ ସୋମବାର ଦିନ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଲୋକ ଭବନ ଭାବରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଦେଶବ୍ୟାପୀ ରାଜଭବନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲୋକଭବନ ଏବଂ ରାଜନିବାସକୁ ଲୋକ ନିବାସ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି, ଡିସେମ୍ବର 1, 2025 ଠାରୁ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜଭବନ ଏବଂ ପୁରୀ ରାଜଭବନକୁ ଯଥାକ୍ରମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକଭବନ ଏବଂ ପୁରୀ ଲୋକଭବନ ଭାବରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗତ 17 ମାସରେ ଜେଲରୁ ଖସି ପଳାଇଛନ୍ତି 13 କଏଦୀ। 39 ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୋଲିସ ହେଫାଜତରୁ ଚମ୍ପଟ। ଗତ 17 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 13 ଜଣ କଏଦୀ ଜେଲରୁ ଖସି ପଳାଇଛନ୍ତି ଏବଂ 8 ଜଣ କଏଦୀ ନିଜ ଜୀବନ ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସୋମବାର ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ସେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ 39 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୋଲିସ ହେଫାଜତରୁ ଖସି ପଳାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସଂସଦରେ ହେବ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଉପରେ ବିତର୍କ। ଚଳିତ ସପ୍ତାହର ଶେଷ ଭାଗରେ ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନରେ ଭାରତର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ର 150ତମ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଲୋକସଭାରେ ଏହି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ 10 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତୀୟ ଅଣ୍ଡର-17 ଫୁଟବଲ ଦଳ ରଚିଲେ ଇତିହାସ। ଭାରତୀୟ 17 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଫୁଟବଲ ଦଳ ରବିବାର ନଭେମ୍ବର 30 ତାରିଖରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଇତିହାସ ରଚିଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇରାନ ବିପକ୍ଷରେ ଐତିହାସିକ 2-1 ବିଜୟ ସହିତ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ସାଉଦି ଆରବରେ ହେବାକୁ ଥିବା AFC 17 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଏସୀୟ କପ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ 3.4 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାନ। ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ 100 ବର୍ଷରେ ପାଦ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣାଶୁଣା ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର କେ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ ସଞ୍ଚୟରୁ 3.4 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। 1945 ମସିହାରେ କଟକ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ସେ ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚର MBBS ଛାତ୍ରୀ। ଏହାପରେ ସେ MKCG ମେଡିକାଲ କଲେଜର ପ୍ରସୂତି ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଗ ବିଭାଗରେ ପ୍ରଫେସର ତଥା ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ନିଜକୁ ସମାଜସେବା ଓ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 348 ଜଣ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସ୍କଙ୍କୁ ମାନବ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ଜାତୀୟ ଅପରାଧ ରେକର୍ଡ ବ୍ୟୁରୋ NCRBର ସଦ୍ୟତମ ରିପୋର୍ଟକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସୋମବାର ବିଧାନସଭାରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ 2023 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 162ଟି ମାନବ ଚାଲାଣ ମାମଲା ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା 1305 ଜଣ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବାରବାଟୀ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସୋଫିଆ ଫିରଦୋସ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଯେ ସଦ୍ୟତମ NCR ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ମାନବ ଚାଲାଣ ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି, ମୋଟ ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ, ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେ ଜଣ ମହିଳା ଏବଂ କେତେ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର, ଏହି ମାମଲାର କେତେ ତଦନ୍ତ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି,
ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ ହୋଇଛି କିମ୍ବା କେତେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଚାଲାଣ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ବିଚାରାଧୀନ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ଦ୍ରୁତ ସମାଧାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 644 ଜଣ ମହିଳା ଏବଂ 348 ଜଣ ଏବଂ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ନାବାଳକ ଥିଲେ। ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି 74ଟି ମାମଲା ତଦନ୍ତ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। 64ଟି ମାମଲାରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜନଜାତି ଉନ୍ନତ ଗ୍ରାମ ଅଭିଯାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 17 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଜାତି ଉନ୍ନତ ଗ୍ରାମ ଅଭିଯାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 17 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି ବୋଲି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଶେଖାୱତ କହିଛନ୍ତି। ଲୋକସଭାରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ସୁଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ହୋମଷ୍ଟେ ବିକଶିତ କରାଯିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଗ୍ରାମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବାର ପିଛା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇମ୍ରାନ ଖାନ୍ ଜୀବିତ ଥିବା ନେଇ ତାଙ୍କ ପୁଅମାନେ ମାଗିଲେ ପ୍ରମାଣ। ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନ୍ଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢୁଥିବା ବେଳେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ପୁଅମାନେ ପିତା ଜୀବିତ ଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମାଗିଛନ୍ତି। ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି କୋର୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶ ମୁତାବକ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବାର ଅନୁମତି ରହିଛି। ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାର କୌଣସି ଅନୁମତି ମିଳିନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସହ ଏପରି କିଛି କରାଯାଇଛି ଯାହା ଠିକ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ତାଙ୍କ ପୁଅମାନେ ଆଶଙ୍କା ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଇମ୍ରାନଙ୍କୁ ନେଇ ସହବାଜ ସରିଫଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାର ଚିନ୍ତାରେ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି କାସିମ ଖାନ୍ କହିଛନ୍ତି।